So I request now Dr. P. Malarvili, the resource person for this session, to start the webinar. Thank you. A very pleasant good morning to one and all person here. Thank you very much for giving me the wonderful opportunity to deliver a special address in connection with the International Women's Day celebration in the topic Empowerment of Indian Women, a historical journey from ancient to modern time. Sorry. No. So, so I am audible now? Yes, madam. Audible. Okay, thank you, sir. Empowerment of women. What is empowerment? Today we discuss about the empowerment, the meaning of the empowerment, the status of women in Indian society, dimensions of women in empowerment, need for women empowerment for today, principles of women empowerment, stages of women empowerment, and then what a way to achieve it. And then we are now facing several constraints and changes, and then the projects for women empowerment and the government acts for women empowerment. So empowerment, what is the meaning? The empowerment refers to the increasing the spiritual, then political, social, or economical strength of individuals and communities. ஒரு சார்பு நிலை இன்றி நம்ம நாமளே டிசைட் பண்ணிக்கிறதுக்கு, நம்மளை நம்ம எம்பவர் பண்ணிக்கிறதுக்கு, spiritually, politically, socially, and also economically strengthen. The general definition for empowerment is a multi-dimensional process that helps people to gain control over their own lives. என்னுடைய சுய வாழ்வுல, என்னுடைய ஓன் லைஃப்ஸ்ல நான் என்ன மாதிரி கெயின் பண்ணணும், என்ன மாதிரி கண்ட்ரோல் ஃபேஸ் பண்ணணும். ஓகே, எம்பவர்மெண்ட். அப்ப வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் விமன் எம்பவர்மெண்ட்? So the women empowerment is the process and the outcome of the process by which the women challenge
because the society is based on the gender-based discrimination in every institutions and structures of the society. So women empowerment particularly means the freedom of women from social, economical, political, caste, and also the gender-based discrimination. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒன்று யோசிக்கணும், ஒரு லைஃப் சாய்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு, லைஃப் சாய்ஸை ஃப்ரீடமா சூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு, லைஃப் சாய்ஸ்ன்னு சொல்றப்ப நான் பார்ட்னரை மட்டும் சொல்லல, எல்லா விஷயங்கள்லையும் இண்டிவிஜுவல் டிசிஷன் மேக்கிங் அந்த இடத்துல இருக்கணும். அந்த இண்டிவிஜுவலா டிசைட் பண்றதுக்குரிய அவங்களுக்கு பவர் மேக்கிங் இருக்குதா? ஸோ அதை தான் கிராண்ட் பண்றது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். Then women empowerment itself elaborates that the social rights, political rights, economic stability, judicial strength, and all other rights should be incorporated. So it is also equal for women. Swami Vivekananda quoted அவருடைய wording பாருங்க, there is no chance for the welfare of the world unless the conditions of women is improved. நம்ம பொதுவா சொல்லுவோம், ஒரு பெண்ணானவள் ஒரு குடும்பத்தில் கல்வி அறிவு, படிப்பறிவு அது பெற்றிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த குடும்பமே முன்னேறும், அந்த சமுதாயம் முன்னேறும் அப்படின்னு. ஸோ சுவாமி விவேகானந்தருடைய அர்த்தமான அழகான வரிகள் பாருங்க, வேர்ல்டே இம்ப்ரூவ் ஆகும், ஒரு வெல்ஃபேர் ஆஃப் த நேஷனே எதை டிசைட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா the condition of the women is improved. Pandit Jawaharlal Nehru said, when women move forward, the family moves also forward, the village moves, the country move. ஸோ அப்போ இந்த ஒரு வெல்ஃபேர் ஆஃப் த கண்ட்ரி, வெல்ஃபேர் ஆஃப் த வேர்ல்டு வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு விமனுடைய எம்பவர்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கு. அப்ப இப்ப நம்ம ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கு, விமனுடைய இந்தியன், நம்ம விமன் இந்தியன் சொசைட்டில விமனுடைய ஸ்டேட்டஸ் எந்த லெவல்ல இருக்கு? ஏன்னா இது வந்து ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியட். அந்த டிரான்சிஷன் பீரியட்ல நிறைய செஞ்சுரிஸா நம்ம கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்கோம். அந்த கிராஸ் பண்ணி வந்த செஞ்சுரியில இப்ப நம்ம அவேக்கண்டா இருக்கோமா, அவேக்கனிங் பொசிஷன்ல இருக்கோமா, எந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம்? அப்ப ஜவஹர்லால் நேரு திருப்பி சொல்றாங்க, in order to awaken the people, it is the people who have to be awakened. Once the country moves also. India is now in a transition age. நம்ம வந்து நாலேஜ் சென்ச்சுரி இரா அப்படிங்கிற அந்த பொசிஷன்ல இருக்கும். ஸோ நாலேஜ் டிரைவன் ஜெனரேஷன் வில் பி அன் அசெட். நமக்கு ப்ராக்ரஸா இருக்கிறதுக்கு சொல்லி ஒரு நம்மளுடைய கண்ட்ரியினுடைய ப்ராக்ரஸ், டெவலப்மெண்ட். ஏன்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரியில இருக்கிறப்ப இதுவும் ஒரு டெவலப்மெண்ட் நமக்கு தேவை. To achieve it and sustain the high growth rate, access to the education should be open for entire population without any discrimination. அப்போ ஒரு டைனமிக் பர்சனாலிட்டியா அந்த விமன் வந்து ப்ரமோட் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருந்து வரணும்னு சொன்னோம்னா சோசியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். சோசியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ப அந்த எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் எந்த இடத்துல என்ன ஆயிருது சொன்னா ஒரு மஸ்ட் ஆயிருது, ஒரு கம்பல்சரியான ஒரு விஷயம். அப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் டெவலப்மெண்டா எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம். ஹிஸ்டாரிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பாக்குறப்ப நம்ம கண்ட்ரில இப்ப பாக்குறோம் எப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனும் சரி, men and women should equally and justly share the responsibilities in order for gender equality to be realized. எந்த இடத்துல ஜெண்டர் பேரிட்டியோ ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டிக்கு எதிரான விஷயங்களோ நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்லயோ எதுவுமே இல்லை. All things are divided equally between men and women. So, நம்மளுடைய Article 15 of the Indian Constitution declare no person shall be subjected to discrimination only on the basis of sex. அப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல நமக்கு இது ஒரு டூலா, ஒரு செல்ஃப் ஒர்த்தா எந்த மாதிரி நம்ம டெவலப்டு பண்ணணும், அப்ப டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எந்த மாதிரி என்கேஜ் பண்ணணும்
அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஏன்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா விமன் டு பி அக்னாலஜ்ட் அண்ட் அக்கார்டட் ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ரைட்ஸ் டு மேக் இன் ஆல் ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் தேர் லைஃப்ஸ். பட் நம்ம கொஞ்சம் அதுல லேக்கிங்கா இருக்கோமோ அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு. பட் நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கலா அப்படி பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டியூரிங் த டைம் வேதிக் பீரியட்ல இருந்து நம்ம பார்க்கிறோம். The history of women in India has been many changes, starting with the equality and respect they enjoyed during the ancient period. Ancient period, particularly in Vedic period. கொஞ்சம் மூவிங் டுவர்ட் த சேலஞ்சஸ் பேஸ் பண்ணாங்க. பெர்சிக்யூஷன் இருந்தது எந்த டைம்ல? மிடிவல் ஏரால. சோசியல் ரிஃபார்ம்ஸ், அதுக்கப்புறம் நிறைய சோசியல் ரிஃபார்ம்ஸ் எம்பவரிங் விமனுக்கு என்ன பண்ணுவோம் மாடர்ன் ஏரால நிறைய டெவலப்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு சோசியோ எக்கனாமிக்கல் பொலிட்டிக்கல்ல ஒரு நிறைய மாறுதல்கள் லைஃப்ல வந்தது. ஏன்னா விமன்கிற வந்து ஒரு கிஃப்டட் சொசைட்டிக்கே ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி. ஏன்ஷியன்ட் பீரியட்ல டியூரிங் ஏன்ஷியன்ட் பீரியட் women played a significant role, major role in the Vedic period. Mainly the Rigvedic women in India enjoyed a high status in society. Their conditions were very good. The women were provided an opportunity to attain high intellectual and spiritual standard. நிறைய விமன்ஸ் இருக்காங்க அந்த டைமிங்ல. Though monogamy இருந்தது அந்த டைம்ல was mostly common. The richest section people எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா அங்க வந்து பாலிகாமியும் பிராக்டிஸ்ல இருந்தது. ஆனா நோ சதி சிஸ்டம், அதே போல ஏர்லி மேரேஜும் கிடையாது வேதிக் சிஸ்டம். பட் ஃப்ரம் என்ஜாயிங் ஃப்ரீ எஸ்டீம்டு பொசிஷன் இந்த ரித்வேதிக் சொசைட்டியை சொல்லலாம். டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்ல. The epics and Puranas equated women with property rights also. Even Buddhism did little for women. So the Maurya kings பார்க்கிறோம் அப்படின்னா the Maurya kings often employed the female bodyguards வச்சிருந்தாங்க பார்க்கிறோம் Mauryan kings. So அர்த்த சாஸ்திரா கௌடில்யா ஒரு அர்த்த சாஸ்திரா அந்த மௌரியா பீரியட்ல பார்க்கறப்ப அர்த்த சாஸ்திரா இம்போஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டிக்மாஸ் கொடுத்துருக்கு விமன்ஸ்க்கு. என்ன மாதிரி ஸ்டிக்மாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட லிபரேஷன் கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்மிஸ் ஆகி அந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு லைட்டா ஒரு சேஞ்ச் ஆகுது. தென் த குப்தா பீரியட், கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் குப்தாலாம் நம்ம வந்து ஹிஸ்டரியில பாக்குறோம். பட் ஆனா விமன் கண்டிஷன் அப்படிங்கிற பாக்குறப்ப வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஷாக் ஆகுது குப்தா பீரியட்ல. மனு என்ன சொல்லுது, மனுஸ்மிருதி அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்துலயும் ஃபாலோ பண்றோம். மனுஸ்மிருதி வந்து a woman will be dependent, முழுக்க முழுக்க ஒரு டிபெண்டன்ட் கேரக்டர் of her father in childhood, on her husband in youth and on her son in old age. இன்னைக்கு nowadays இதே தான் ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்கு. பட் ஆனா அது என்ன இல்லைன்னா சைல்டு மேரேஜ் இல்ல, சதி இல்ல அந்த டைமிங்ல. அவ்வளவுதான். சோ அப்ப அந்த ரிக்வேதிக் டைம்ல எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எசென்ஷியல் பார்ட்டா இருந்திருக்கு. So women giving equal importance in terms of education. ரிக்வேதால பாத்தீங்கன்னா ஓல்டஸ்ட் டெக்ஸ்ட் நம்ம ஹிந்துயிசம்ல நம்ம ரிக்வேதம். இதுல வந்து விமன்ஸ் எஜுகேஷனை பத்தி மிக அழகா ரிக்வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. The most நிறைய ஒரு ஃபேமஸான விமன் ஸ்காலர்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஏன்ஷியன்ட் இந்தியால. கார்கி வந்து 7th century BC 7th century BC-ல ஒரு பிலாசபர், ஒரு பெஸ்ட் ஸ்காலர் ஆஃப் த வேதாஸ். she participated in the philosophical debates. நிறைய சேலஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க அந்த டைமிங்ல. ஒரு மேல் ஸ்காலருக்கு அந்த டைம்ல ஒரு பிலாசபிக்கல் டிபேட்ல இருக்கிறதுக்கு ஒரு லேடிக்கு அந்த டைமிங்ல பெர்மிஷன் இருந்திருக்கு. அது வந்து பொலிட்டிக்கல் லெவல்லயும் நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு கிங்டம்ல அவங்களுக்கு ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பொசிஷன், நல்ல பொசிஷன்ல இருந்திருக்கு. இதே போல கார்கி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்கியும் அதே ஒரு அவங்க கார்கி வந்து இவங்க பிலாசபிக்கல் இஷ்யூஸ்ல நிறைய வர்றாங்க. அது வந்து ஒன்லி ஃபார் மென்னுங்கிறது இல்லாம லேடிஸ்க்கும் ஈக்குவலா பார்ட்டிசிபேஷன் கொடுத்ததுனாலதான் அந்த கார்கியும் சரி, அது லிலோபதி
இவங்கெல்லாம் லிலோபதிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் மேத்தமெட்டிசியன் இன் ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா மிகப்பெரிய ஒரு ரிமார்க்கபிள் மேத்தமெட்டிசனாக இருந்திருக்காங்க லிலோபதி. ஸோ அப்போ இது நம்ம என்ன டிஸ்கவர் பண்ணி இதில் கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, த ஹிஸ்டாரிக் சொசைட்டி பிகேம் கன்சர்வேட்டிவ்ல டு ஆஃபர் ட்ரைனிங் டு லேடிஸ் அண்ட் தட் அ லாட் ஆஃப் தம் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொஃபிஷியன்சி இருந்திருக்காங்க அந்த லேர்னிங்ல. அப்ப கார்கி மாதிரி தேவர் அதர் ஸ்காலர்ஸும் வந்து நிறைய இருந்திருக்காங்க. சிக்னிஃபிகன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த எஜுகேஷன் அண்ட் ஆல்சோ த ஸ்காலர்ஷிப் ஆல்சோ. லோபமுத்ரா தேர்ட் மில்லினியம்ல பிசில இருந்த ஒரு பிலாசபர் வேதிக் பீரியட்ல. இவங்க நிறைய ஹிந்துல வந்து நிறைய ஹிம்ஸ் வந்து நிறைய வந்து இவங்களே வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க கம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கும் ஹிந்து செரிமனிஸ்ல நிறைய வந்து இவங்களுடைய பாடல்கள் பாடப்படுது. ரோபமுத்ரா. இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா அனதர் எக்ஸாம்பிள் மைத்ரேயி who lived in the 6th century BC. She was a scholar of Vedas. She also participated in various philosophical debates. ஸோ இந்த மாதிரியான எமினன்ட் விமன் ஸ்காலர்ஸ் வந்து எஜுகேஷனுக்கு இருந்தாங்க. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா நம்ம வந்து நிறைய சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸ்காலர்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஆல்சோ இன் அதர் ஃபீல்ட்ஸ் விமன் were trained, well trained in music, dance and other arts. They are also trained in medicine also. Medicine. Female physicians இருந்திருக்காங்க. Female physicians who treated women health issues. Women also trained in warfare also. Female warriors இருந்திருக்காங்க. ஸோ விமன் ஸ்காலர்ஸ்ல பார்க்குறப்ப நம்ம பார்த்தா இப்போ நம்ம கார்கி, லோபமுத்ரா, மைத்ரேயி, லோபா இவங்கெல்லாம் நல்ல ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ். நமக்கு ஒரு ரிக்வேதிக் பீரியட்ல இருந்தவங்க. டிக்னிஃபைடு ரோல் ஆஃப் விமன் வந்து அந்த டைமிங்ல இருந்திருக்கு. ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு மட்டும் இல்லை, to include the greater responsibilities for reviving and preserving the human civilizations, service to the society அப்படிங்கிறது பார்க்குறப்ப. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மாடர்ன் பீரியட்ல என்ன பார்க்குறோமோ அந்த மாடர்ன் பீரியட்ல இருக்கிற பொசிஷன் அங்க இருந்திருக்கு ரிக்வேதிக் பீரியட்ல. Madam? Women? Madam? Yes, sir? Slides are not moving. Slides. Okay. So the early Vedic periodல ஸ்லைட் ஷோ மோட்ல வைங்க. ஸ்லைட் ஷோ மோட். ஸ்லைடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு அப்படியே இருக்கு. மேல பட்டன் இருக்கு பாருங்க மேடம். என்ன சார் மேல? ஸ்லைட் ஷோன்னு இருக்கு பாருங்க. 5வது பட்டன் பாருங்க. மேல வந்து இப்ப ஷோ ஆதா சார்? இல்லைங்க மேடம். ஸ்லைட் ஷோன்னு இருக்கு பாருங்க. மேல பாத்தீங்கன்னா எஸ் மேடம். நவ மூவிங். ஓகே நவ. அது கிளிக் பண்ணாத. பட் ஸ்லைட் ஷோ மோட் வரலையே. இது வந்து இதுதான் வருது. அது கிளிக் பண்ணு. இப்ப சார் கீழ ஒரு பட்டன் இருக்கு, அதுல கூட பண்ணுங்க. ஃபுல் ஸ்கிரீன் வர அதுக்காக தான். ஸ்கிரீன் கீழ வந்து பர்சன்டேஜ் காட்டுது பாருங்க. அது பக்கத்துல ஒரு பட்டன் இருக்கு. கீழ ரைட் சைடு அது பக்கத்துல இன்னும் 3வது பட்டன். அதுல இருந்து இன்னும் இந்த பக்கம் வாங்க. ஓகே ஃபைன். Now you can use arrow. Okay, thank you sir. Thank you very much. The practice of Swayamvara, which means choosing a husband in their own. So women used to work in schooling, spinning, weaving, agriculture, in the other fields also. So the Upanayana, Brahmacharya rites, they were asked, used to educate both boys and also the girls also.
ஸோ அப்போ இந்த கேர்ள்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த டைமிங்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருந்திருக்கு ரிக்வேதிக் பீரியட்ல. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிராஜுவலா டெவலப்மெண்ட் இருந்திருக்கு அந்த டைமிங்ல. ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் லேட்டர் வேதிக் பீரியட்லயே பார்த்தோம்னா ஸோ சம் டிக்ளைன், கிராஜுவலி டிக்ளைன் the female education during the later Vedic age also. So next to the Vedic age, நம்ம புத்திசம் ஏஜ்ல எப்படி இருந்தது ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமன் அப்படின்னு பாக்குறப்ப கொஞ்சம் ஒரு ரைஸ் ஆஃப் புத்திசத்துல ஒரு சின்ன ரிலீஃப் கிடைச்சது விமன்ஸ்க்கு. ஏன்னா நான் ஏர்லி வேதிக் பீரியட்ல நல்ல ஒரு பெட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருந்தது நம்ம பார்த்தோம். லேட்டர் வேதிக் பீரியட்ல ஒரு சின்ன ஒரு டிக்ளைன் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் இப்ப ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் புத்திஸ்ட் ஏஜ் அப்படின்னு பாக்குறப்ப ஒரு சின்ன விஷயங்கள் மாறுதல்கள் வந்து வருது. புத்திஸ்ட் பிலாசபியை என்ன எம்பசைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விமன் மைட் ஃபாலோ their careers and chances if they so desired and watched and encouraged the liberal lives of women. So the tolerant அப்படிங்கிற அந்த புத்திஸ்ட் கான்செப்ட், due to the generally tolerant concept of Buddhist and Jain ideologies, women were also retained some of the ஒரு லாஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து அவங்களோட லேட்டர் வேதிக் பீரியட்ல கிடைக்காத சில இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் சில ப்ரெஸ்டீஜஸ், இது எல்லாமே ஒரு ஒரு கம்பேஷனேட்டா என்ன சொல்லலாம்னு சொன்னோம்னா இந்த புத்திசம் பீரியட்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி கிடைச்சது. சந்திரகுப்த மௌரியா, கனிஷ்கா, அசோகா, ஹர்ஷா, இவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த டைமிங்ல பார்த்தோம்னா ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு விமன். Throughout the early history of Buddhism, women were given the best opportunity to join the order, which is significant. அதாவது permitted women's சங்கம் பீரியட்ல எந்த மாதிரி நமக்கு வந்து அதாவது புத்திஸ்ட் சங்காக்குள்ளேயே ஒரு பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன்ல அவங்க எந்த மாதிரி இருக்கலாம், ஒரு புத்த மாங்க் வந்து எந்த மாதிரி அவங்களுடைய டாஸ்க் அசைன் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். புத்த பிக்குனிஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அந்த நமக்கு லேடியா இருக்கிறவங்க வந்து துறவியாக இருக்கிறவங்கள வந்து அந்த விஹாரத்துல புத்த சங்கம் புத்த அவங்களுக்கும் 2 years அப்ரண்டிசர்ஷிப் கொடுத்து எப்படி மென் அண்ட் விமனை வந்து அந்த இடத்துல ஈக்குவலா வந்து இந்த புத்திசம் பீரியட்ல புத்திஸ்ட் எஜுகேஷன் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து கொடுத்துருக்கு. நிறைய புத்திஸ்ட் நன்ஸ் இருந்திருக்காங்க அந்த டைமிங்ல லேடிஸ்லயே. நம்ம கிரேட்லி நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னா அந்த கிரேட் கிங் அசோகா, அவருடைய டாக்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா சுங்கமித்ரா, he induced into the Buddhist field and இவங்க வந்து he sent for propagation of Buddhism also to other countries. சேம் ஜெயின்ல பாக்குறப்ப ஜெயினிசத்துலயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா the கோசாம்பி பிரின்சஸ் அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா ரிமைன் அன்மேரிடு அண்ட் ஸ்டடி த ரிலீஜியன் பிலாசபி. அந்த டைமிங்ல ஒரு நன்ன துறவியாக ஒரு அரசியல் இருந்தாங்க, ரிலீஜியன் பிலாசபில இருந்தாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். So the upanayana of women have to so இது ஒரு unusual பார்க்கப்பட்ட ஒரு விஷயமா the Buddhism contribution இருக்கு. So that sacred rituals including marriages they be conducted for women. ரெண்டு ரீசன்ஸ்க்காக அந்த டைம்ல பட்டிருக்கு. பட் சின்ஸ் they were ஆனா ரிலிஜியன்ஸ்ல பாக்குறப்ப ஜெயினிசம் அண்ட் புத்திசம் allowed women to practice their religion ஃப்ரீயா பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கும் ஃப்ரீயா ப்ராபகேட் பண்றதுக்கும் அவங்களுக்கு அந்த எக்கனாமிக் இண்டிபெண்டன்ஸ் எல்லாமே அந்த டைம்ல பொலிட்டிக்கல் ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் புத்திசம் பீரியட்ல. ஆஃப்டர் தட் மௌரியன் பீரியடுக்கு முன்னாடி பாக்குறப்ப நம்ம வந்து மிடிவல் பீரியட்லயே நல்ல ஒரு கிரேட் சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம வந்து இருக்குதுன்னு பாக்குறோம். ஸோ மௌரியன் பீரியட்ல பாக்குறப்ப விமன் இன் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா என்ஜாய்ட் ஹை ஸ்டேட்டஸ். அவங்க மௌரியா பீரியட்ல அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரைட்ஸ் இருந்துச்சு, ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுக்கலாம், இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கலாம், அவங்களுடைய ஃபாதர்ஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டி இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் இருந்தது. விமன் ஆர் ஆல்சோ அலோவ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த ரிலீஜியஸ் செரிமனிஸ், பெர்ஃபார்ம் ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணாங்க. தேவர் மெனி ஃபீமேல் ப்ரீஸ்ட் இருந்திருக்காங்க அந்த டைமிங்ல மௌரியா பீரியட்ல. ரிலிஜியஸ் செரிமனிஸ் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. விமன் ஆல்சோ பிளேட் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் பொலிட்டிக்ஸ் இன் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியால. தேவர் குயின்ஸ் இருந்திருக்காங்க, பிரின்சஸஸ் இருந்திருக்காங்க. குயின் அந்த மகதா உடைய கிங் பாத்தீங்கன்னா அந்த குயின் பார்த்தா நந்தினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அவங்கலாம் வந்து ஹஸ்பண்டோட டெத்துக்கு அப்புறம் அவங்க தான் வந்து ஃபுல்லா வந்து டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். ஸோ தேவ் இன்வால்வ் இன் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் ஆல்சோ.
அந்த பாடலிபுத்ரா சிட்டில பார்த்தோம் அப்படின்னா மௌரியன் எம்பையர் பீரியட்ல நிறைய விமன் ட்ரேடர்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். சோசியல் கல்ச்சரல் லெவல்ல ஏன்ஷியன்ட் இந்தியால இந்த விமன் வந்து எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த மௌரியா பீரியட்ல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராக்ரெசிவ் இருந்தது. விமன் ஆல்சோ இன்வால்வ் இந்த ஆர்ட்ஸ், லிட்ரேச்சர்ஸ் எல்லாத்துலயும் ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி அவங்ககிட்ட இருந்தது. அவங்களுக்கு ரிலீஜியஸ் ரைட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது, எக்கனாமிக் ரைட்ஸ் இருந்தது, எல்லாமே பார்த்தோம். பட் இந்த மிடிவல் பீரியட்ல பாக்குறப்ப இந்த எக்கனாமி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் விமன், the condition of women in India came to worsen the Muslim rule அப்படின்னு பார்க்கிறோம். Islamic period, lowering the women position would be related to the Muslim invasion. அதுபோல மங்கோலியர்களுடைய படையெடுப்பு அதுவும் அந்த டைம்ல இருந்திருக்கு. அப்போ ஒரு அக்ரெசிவ் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் த விமன் that propagated the practice of barda and sadi. இந்த டைமிங்ல தான் அந்த பர்தா சதிங்கிற கஸ்டம், the customs of barda extended the whole of the higher classes. ஸோ எதுக்காக பர்தா அப்படின்னு சொன்னா முகத்தை திரையிட்டு மறைத்து கொள்ளுதல். ஏன் அப்படின்னா டு சேஃப்கார்ட் the children and women from the atrocities of the Muslim invaders. ஸோ அப்பதான் சைல்டு மேரேஜ், ஸோ ஒரு பாதுகாப்பு சைல்டு மேரேஜ், சதி சிஸ்டம், பர்தா சிஸ்டம் were created during the Muslim era. Women were only permitted in the kitchen only. They were not permitted to wander outside without the assistance person. So அந்த சொசைட்டி ஒரு மிடிவல் பீரியட்ல ஒரு சில நிறைய மாறுதல்கள். They were not permitted to enter the main village. அதாவது ஒரு த்ரூஅவுட் த சொசைட்டி ஃபுல்லா அவங்க மூவ் பண்ணாங்களா அப்படிங்கிறது இல்லை. So women's access to the education was also restricted throughout the இந்த முகல் பீரியட் வரை நம்ம அப்படியே பார்க்கலாம். ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைடு, சைல்டு மேரேஜ், பர்தா சிஸ்டம், பாலிகமி. men perceived the women as the inferior sex. அந்த டைமிங்ல தான் வந்து மாறுதல் அப்படியே வருது. So the many ways the Quranic the teachings interpreted were consistent with the social norms in both the judicial system and the religious institutions. Women were barred from participation. ஸோ ஒரு லீகல் ப்ராப்பர்ட்டி லைஃப் எதுவுமே வந்து அந்த ஒரு மொத்தத்துல ஒரு தடை செய்யப்பட்ட ஒன்னாவே அந்த டைம்ல வந்து இருந்திருக்கு. ஸோ அப்போ விமன் எம்பவர்மெண்ட் இன் மிடிவல் பீரியட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கோட தான் அங்கே நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஏன்னா லேட்டர் வேதிக் பீரியட் பார்த்தோம், இயர்லி வேதிக் பீரியட் பார்த்தோம், தென் லைட்டாக ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த மாதிரி இல்லை. அந்த பர்தா சிஸ்டம், சைல்டு மேரேஜ், இது எல்லாமே அப்போ இதுல பார்க்குறப்ப நம்ம சதினா என்ன, இந்த டைமிங்ல தான் அந்த சதி அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் வருது. சதின்னு சொல்றப்ப பாத்தீங்கன்னா கான்செப்ட் அந்த சதியினுடைய இது என்ன அப்படின்னா விமன்ஸ் ஹஸ்பண்ட் டைஸ், then the women had to sit on the burning fireக்குள்ள with her husband and also burn herself to death. ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரிலீஜியஸ் டியூட்டியாவே டுவர்ட்ஸ் ஹஸ்பண்டா இருந்திருக்கு. ஓல்டு ஹிந்து ஸ்கிரிப்ட்ல இட் வாஸ் பிலீவ்ட் தட் when a woman dies as a sati, the doors of heaven open up for the straight. அவங்களுக்கு ஹெவனே ஓப்பனா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது அந்த டைமிங்ல கற்பு நிலை அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை எப்படி பேசப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஒண்ணு ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா கேட்ட உடனே இறந்துடணும், அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து என்ன, அந்த சதிங்கிற சிஸ்டம் என்னன்னா அவருக்கு ஹஸ்பண்ட் இறந்த உடனே அந்த ஃபியூனரல் ஃபயர்ல அவங்க இறந்துடுறது அந்த மாதிரி. தென் தேர்ட் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வீட்டுக்குள்ள அடங்கி வெளியில யார் முகத்திலையும் முழிக்காம, அப்ப ஒரு ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டா அந்த பெண்ணுக்கு வாழ்வு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அந்த இடத்துல வரும். எனிவே வந்து அவங்க வந்து அப்போ அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சாரி கட்டி அவங்க தலையில முடி இல்லாம அந்த மாதிரி அந்த கண்டிஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோசமான சூழல்ல வந்து இருக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கு அந்த ஸ்டேஜ். அதுக்குள்ள ஜவுஹார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கு. ஜவுஹார் பர்தா சிஸ்டம் மாதிரி ஜவுஹார் சிஸ்டம்.
ஜவஹர் அப்படின்னு பாக்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த முஸ்லிம்ஸ், இந்த ராஜ்புத் லேடிஸ் பாத்தீங்கன்னா அஸ் அ ஹோலா ஒரு மாஸ் சூசைடுங்கிறதா அந்த நம்ம ஜவஹர். இது மிடிவல் பீரியட்ல வந்து இருந்திருக்கு. ராஜ்புத் கஷ்டமாவே இருந்திருக்கு. ராஜ்புத் பீரியட்ல விமன் சாக்ரிஃபைஸ் தேர் லவ்ஸ் ஃபார் தேர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் when they அவருடைய ஒரு பேட்டில்ல வந்து லாசர் ஆயிட்டாங்க, அவங்க தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ஜவஹர் அப்படிங்கிற ஒரு தீயை வந்து வளர்த்து அதுக்குள்ள வந்து போயிடுறது அப்படின்னு. ஸோ அதுபோல சைல்டு மேரேஜ், அந்த சைல்டு மேரேஜ் ப்ராக்டிஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. பட் ஒன் ஆஃப் தம் வந்து இந்த சைல்டு மேரேஜுக்கு ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து தன்னுடைய குழந்தைகளை ஒரு பேர்டனா நினைக்காம பேர்டன் ஆஃப் த ஃபேமிலி நினைச்சு அந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு இயர்லி லைஃப்லயே மேரேஜ் பண்ணிடுறது. ஸோ இதுக்கு ஏன் அப்படின்னா ஒரு சேஃப் கார்டு, அந்த குழந்தைக்கு ஒரு சேஃப் கார்டு அந்த மாதிரி. ஏன்னா இது அந்த பேரண்ட்டுடைய ஹோம்லயே அவங்க வெளியில போறது செய்யறது, அந்த அந்த பியூபர்ட்டி அட்டன் பண்ண முந்தையே வந்து அந்த மேரேஜுங்கிறது சைல்டு மேரேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு இருந்திருக்கு. ஸோ இது ஒரு இன்க்ரீசிங் பர்த் ரேட்னாலையும் ஒரு இது இருக்கலாம். ஸோ இது இந்த வர்தா சிஸ்டம், சதி சிஸ்டம், சைல்டு மேரேஜ் அப்படிங்கிற பாக்குறப்ப விமன் சஃபர்ட் அ லாட் இன் அ புவர் ஹெல்த் விச் இஸ் இந்த இன்க்ரீஸ் இன் மார்டலிட்டி ரேட் அண்ட் ஆல்சோ விமன் வந்து அப்படியே என்ன ஆகுதுன்னா பேபிஸ்க்கு கொடுக்கறது எல்லாமே அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வருது மார்டலிட்டி ரேட்ஸ். ஸோ அப்ப ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தோம்னா விடோ ரீமேரேஜுக்கு அந்த இடத்துல பெர்மிஷன் இருந்துச்சா அப்படின்னா ட்ரீட்டிங் விமன் அஸ் த மெட்டீரியல் வாஸ் காமன் இன் த மிடிவல் பீரியட்ல ஒரு விடோஸ் வந்து எப்படி பண்ணாங்கன்னா வந்து ஹர்ஸ் பண்ணி தான் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அடுத்த மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. ஸோ பிரிங் தட் விமன் ஹாவ் டு ப்ரொனவுன்ஸ் எவ்ரி கம்ஃபர்ட் ஆஃப் ஹோம் இவங்களுக்கு which was promised by her husband at the marriage timeல என்னெல்லாம் கொடுத்தாங்களோ there is no place for widows. ஒரு ஹோலி டைமிங்ல ஒரு சாகர்டு ரைட்ஸ் நடக்குது, ஏதோ ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா அந்த பிளேஸ்ல வந்து நிக்கிறதுக்கு அந்த விடோஸ்க்கு பெர்மிஷன் கிடையாது. they were not allowed to remarry and there will be no choice to given to her so that can live a peaceful life. அவங்களுக்கு ஒரு பீஸ்ஃபுல் லைஃப் இருந்ததா அப்படிலாம் பார்த்தோன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ இவங்க ஒரு ஒயிட் கிளாத்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபுட்டு தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த மாதிரி அவங்க வந்து விடோஸ் வந்து இருந்திருக்காங்க. ஸோ அது போல இதெல்லாம் விட மிகப்பெரிய ஒரு இது இல்லைங்கிறது நோ எஜுகேஷன் ஃபார் விமன் ஆல்சோ இந்த டைம்ல மிடிவல் பீரியட்ல. இது எவிடன்ஸே இருக்கு நமக்கு நிறைய. பாஸ்ட் விமன் ஹஸ் அக்சஸ் டு நாட் அக்சஸ் டு எஜுகேஷன் பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேஞ்ச் நம்ம லேட்டர் வேதிக் பீரியடுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் மாறி வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் ஆனால் சஃபரிங் ஆஃப் த விமன் கொஞ்சம் கூட மாறல, அந்த ஒரு பீரியட்ல அப்படி இருந்திருக்கு. ஸோ அப்போ பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல அடுத்து நம்ம எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இந்த எம்பவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு லைட் சேஞ்சஸ் பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல. விமன் ஆர் கன்சிடர், அதாவது ராஜா ராம்மோகன் ராய் ஒரு அவேக்கனிங் மக்கள்கிட்ட வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் வந்து என்ன பண்றாங்க ஆக்டிவிட்டிஸ் ரூல்ஸாவே போடுறாங்க. மிஷனரிஸ் வர்றாங்க. மிஷனரிஸ் நிறைய இங்கிலாந்துல இருந்து வர்றவங்க எல்லாருமே the status of women வந்து கொஞ்சம் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக பண்றாங்க. ஸோ they changed a lot. 19th centuryல பாக்குறப்ப விமன்ஸ் உடைய இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஒரு நல்ல ஒரு சேஞ்சஸ் வருது. ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு விமன்ஸ் எஜுகேஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா கொடுத்து அதை வந்து கண்டிப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் கொடுக்கணும். அது போல வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் வந்து அந்த டைமிங்ல கொடுக்கணும். அதான் வந்து எம்பவர் பண்ணும் லேடிஸ அப்படிங்கிறத பண்றாங்க. ஸோ த கவர்மெண்ட் டேக் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ரிமார்க்கபிள் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்க்காக பண்றாங்க. த எஜுகேஷன் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் 19th centuryல வந்து பாக்குறப்ப ஒரு கிரேட் ஹோப்பை கொடுக்குது. அண்டு நிறைய விஷயங்களுக்கு அப்போஸ் பண்ணி இதுவரை நிறைய நார்ம்ஸ் ஃபாலோ பண்ண நார்ம்ஸ் எல்லாமே அகெயின்ஸ்டா பண்ணி இந்த டைமிங்ல வந்து அப்படி கொடுக்குது. ஸோ அப்ப ஒரு நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து இந்த டைமிங்ல வருதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா சோசியல் ரிஃபார்மர்ஸ் நிறைய வந்து என்ன பண்ணி போயிருக்காங்கன்னா ஒரு ஹிந்து சர்ம சாஸ்திரத்தை விட்டு விலகாம பட் அந்த ஹிந்து சர்ம சாஸ்திரத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து அதுல இருந்து என்ன கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி லெஜிஸ்லேட்டிவ் எனாக்ட்மெண்ட்டாவே கொண்டு வர்றாங்க. ஸோ இட் கேவ் எ ப்ராக்ரஸிவ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அப்போ ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் விமன் லைஃப் ஆக்ட் ஆஃப் சதி
Sati abolition 1829 and then Hindu Widow Remarriage Act in 1856 and Child Restriction Act வந்து 1929. ஸோ இந்த ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமனை வந்து அப்படியே இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அவங்களுடைய ரைட்ஸ் அண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்து மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இதுல வருது. ஸோ இப்போ ஆஃப்டர் ஒரு 77 years ஆயிடுச்சு இண்டிபெண்டன்ஸ். இப்ப எந்த மாதிரி நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறப்ப நமக்கு நிறைய விதமான ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஃபார் தி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் விமன் எம்பவர்மெண்ட், நிறைய ஃபீல்ட்ல ஹெல்த் கேர், எஜுகேஷன், எம்ப்ளாய்மெண்ட், பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆல்சோ வந்து நம்ம வந்து நிறைய கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நவ் வெரி ஈஸியா இருக்குது. நேஷனல் எஜுகேஷன் மூவ்மெண்ட் வந்து வாஸ் அனதர் ஃபேக்டர் தட் வாஸ் விமன் எஜுகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட் வாஸ் அ ஹியூமனிஸ்ட் மூவ்மெண்டா ஒரு டெவலப்மெண்ட் கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். So the role of women in political and economy is the most effective and significant phase of women empowerment in India. After so many reforms, acts and the implementation of laws, finally it gave a women a chance to represent themselves politically also. It was a very difficult, இப்போ வந்து ஒரு difficult task to transform women political empowerment அப்படின்னு பாக்குறப்ப இன்னைக்கு அது வந்து பொலிட்டிக்கல் எம்பவர்மெண்ட் மிக அழகா கிடைச்சதுனால சோசியல் எம்பவர்மெண்ட், சோசியல் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் விமன் பொலிட்டிக்கல் ரூல்ஸ் நெவர் சேஞ்ச்டு எனிதிங் பட் பர்டிகுலர்லி ஒரு ஆக்டிவ் இன் கிரியேட்டிங் அப்டக்கிள்ஸ் ஃபார் விமன் இன் த பொலிட்டிக்கல் வேர்ல்டு. Moreover, women deserve more representatives in the legislature along with local parties, along with the அதாவது எல்லா கிளாஸஸும் இதுக்குள்ள வரலாம், எல்லா காஸ்டும் வரலாம், எல்லா எத்னிட்டிஸும் வரலாம். அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஹையஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த பொலிட்டிக்கல், எக்கனாமிக்கல் அண்ட் சோசியல் லிவ்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ், ஜெனரேஷன்ஸ் அண்ட் மெனி. ஸோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ங்கிறதுக்கு ஸோ எ பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் இன்னைக்கு நமக்கு இம்பாக்ட் ஆஃப் விமன் கண்ட்ரோல் ஓவர் ரிசோர்சஸ் அண்ட் தேர் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் த டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ். ஸோ பட் நவ் இன் மாடர்ன் டைம் த வே women exercise their empowerment in India has changed the மிக ஒரு சினரியோ ப்ரீவியஸ் ஒன்னை விட நிறைய ஒரு மாறுதல் வந்து நமக்கு வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம். So the demands of women empowerment makes clear என்ன சொல்லுது அப்படின்னா human being must need to be treated in a way where their dignity and rights are எந்த இடத்துல வயலேட் ஆகுது, அவங்களுடைய ரைட்ஸும் டிக்னிட்டியும் எந்த இடத்துல அவங்களுக்கு வயலேட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல அது கொடுக்கப்படணும் அப்படிங்கிறது மூலமா அந்த டிமாண்ட் வந்து வைக்கிறதுனால அந்த விமன் எம்பவர்மெண்ட் மிக தெளிவாக அந்த இடத்துல வருது. ஸோ ஒரு மில்லினியமா பாக்குறப்ப விமன் ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஹராஸ்மெண்ட்ல இருந்து இன்னைக்கு நல்ல ஒரு பாஸ்ட் ஒரு ஜஸ்ட் நத்திங் மாதிரி ஒரு இன்னைக்கு மாறிட்டு வர்றது பாக்குறோம். பட் இன்னைக்கு சிவிலைஸ்டு வேர்ல்டுல இட் இஸ் அவர் டியூட்டி அஸ் அ ஹியூமன் டு ஹெல்ப் பீப்புள் டு என்லைட்டன், அவங்களுக்கு என்லைட் பண்ணி அண்ட் டேக் தம் அவுட் ஆஃப் அ ட்ராக்மெட்டிக் ஸ்டேட் ஆஃப் மென்டாலிட்டி வேர் இட் ஹார்ம்ஸ் த சொசைட்டி இன் மூவிங் ஃபார்வர்டு. வி மஸ்ட் என்னன்னா எஜுகேட் ஒன் விமன், சில்ட்ரன் எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல ஒரு அப்கமிங் ஜென்ரேஷன்ஸ் நல்லா வரணும். அப்படிங்கிறப்ப அந்த எஜுகேஷனை வந்து நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸா கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. சரி, இவ்வளவு பேசிட்டோம். அப்ப இந்த கான்டெம்பரரி பீரியட்ல எம்பவர்மெண்ட்டுக்குரிய என்ன மாதிரியான டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு, என்ன மாதிரியான நீடு இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறப்ப கான்டெம்பரரி வேர்ல்டுல ஒரு சேம் பவர் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா விமன் ஆர் ஸ்டில், ஏன்னா நிறைய இன்னைக்கும் நிறைய அப்டக்கிள்ஸ் இருக்கு. மேல் டாமினேட்டட் கல்ச்சரா அத கல்ச்சரை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால சில டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு, அப்டக்கிள்ஸ் இருக்கு. ஸோ த திங்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு த விமன் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் தயர் ஃபியூச்சர் எல்லாமே பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஆக்கு. ஏன்னா ஸ்லோலி தே கெட்டிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஸ்லோலி தே கெட்டிங் எம்பவர்மெண்ட். இந்த சொசைட்டில பார்க்குறப்ப எஜுகேஷன் எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடைச்சாலும் இந்த எம்பவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்லோவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிடைச்சிட்டே வருது. ஸோ the future of the women அப்படின்னு பார்க்குறப்ப we have come across a more image of gender differences விட்டு நம்ம வெளில வந்துடுறோம். ஒவ்வொரு இயரும் நம்ம வந்து கேர்ள்ஸ் அந்த சிபிஎஸ்சி அந்த ஐசிஎஸ்சி இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறப்ப கேர்ள்ஸ் ஆர் நவ் மோர் கான்ஃபிடென்ட் ஆஃப் கெட்டிங் பெட்டர், ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனல் ஜாப்லையும் சரி, ஒரு பிளாக்கிங் அதாவது ஒரு கவுண்டர் பார்ட்டா
நல்ல ஒரு எக்ஸலண்ட் ஒரு ப்ராமினன்ட் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம். வித்தவுட் நீட் ஃபார் எம்பவர்மெண்ட் இன்னைக்கு. ஸோ த லெஜிஸ்லேட்டிவ் சேஃப்கார்ட்ஸ் என்னென்னலாம் நமக்கு இருக்கு, லெஜிஸ்லேட்டிவா நம்ம விமன் வந்து எப்படி டிப்ரீவ்ட் ஆகாம டிசிஷன் மேக்கிங் பவர் எப்படி இருக்கு, ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் அண்ட் அக்சஸ் டு தி எஜுகேஷன், அக்சஸ் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட், தென் ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் விமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்லி வி டாக் அபவுட் த எஸ்டாப்ளிஷ் த ஹை லெவல் கார்பரேட் லீடர்ஷிப் ஃபார் சென்ட்ரல் ஈக்குவல். ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டியை நம்ம வந்து கரெக்டாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஹை லெவல்ல ஒரு கார்பரேட் லீடர்ஷிப் விமனுக்கு இருக்கணும். ட்ரீட் ஆல் விமன் அண்ட் விமன் ஃபேர்லி அட் ஒர்க். அந்த ஒர்க்ல வந்து அவங்க ஃபேரா ஒர்க் பண்ணணும், நியாயமான இடத்துல ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் சப்போர்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் நான் டிஸ்கிரிமினேஷன். எந்த ஒரு ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் சரி, அதுல மென் அண்ட் விமனை வந்து ஈக்குவலா ஃபேரா ட்ரீட் பண்ணி அந்த ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஆல்சோ த சப்போர்ட் வந்து இருக்கணும். Then ensure the health, safety and well-being of all women and men workers. Then promote the education, training and professional development for women. Then implement the enterprise development, supply the chain and marketing practices that empower the women. So இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா it promote equality through the community initiatives and advocacy. So it measure and publicly report on the progress to achieve the gender. இது வந்து என்ன இதுக்குள்ள கொண்டு போகும், இந்த பிரின்சிபல்ஸ் அடாப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அச்சீவ் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, நம்ம ஆல்ரெடி ஆர்டிகல் 14 நான் சொன்னேன், ஈக்குவல் பிஃபோர் லா அப்படின்னு சொல்லி, ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். தென் ஆர்டிகல் 15 அதே போல தான் நமக்கு டிஸ்கிரிமினேஷன் எனி சிட்டிசன் ஆன் கிரவுண்ட் ஆஃப் ரிலீஜனா இருக்கலாம், ரேஸா இருக்கலாம், அது போல செக்ஸுங்கிறது அந்த ஒரு வார்த்தை ஒன்று வந்துருது. அதுபோல ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு பாக்குறப்ப ஆர்டிகல் 39 நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது டு செக்யூர் ஆல் சிட்டிசன்ஸ், அதுக்கு வந்து சிவில் கோடு த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஆர்டிகல் 44 சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன்லயே நம்மளுடைய டியூட்டியை சொல்றப்பயே நமக்குரிய அந்த ரைட்ஸை பத்தி பேசுறதுல எல்லா இடத்துலையும் வந்து எந்த ஒரு ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாம ஈக்குவல் பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து கொடுத்துருக்கு. அதே போல லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெசர்ஸ் நிறைய நம்ம சேஃப்கார்ட் பண்றதுக்காக விமனுக்காக போட்டிருக்கு. ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நிறைய லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெசர்ஸ் வந்து சேஃப்கார்டிங்காக போட்டிருக்காங்க. த ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் 1954, த ஆக்ட் ஆஃப் மேரேஜ், அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா 21 ஃபார் மேல்ஸும் ஏஜ் ஃபார் லேடிஸ்க்கு வந்து 18 ஃபீமேல்ஸ்க்கு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ த ரைட் டு விமன் பார்த்தா இன்டர்காஸ்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம், லவ் அந்த மாதிரி பண்ணலாம், ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ த ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் வந்து 1955ல போடப்பட்டது. இட் ப்ரொஹிபிட்ஸ் சைல்டு மேரேஜ். ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்க்குறப்ப சைல்டு மேரேஜ், அதே போல பாலிகமி அண்ட் த பாலியந்திரி, அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாம ஹிந்து முறைப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்கு. அதுபோல ரைட்ஸ் டு த விமன் டு டைவர்ஸ், அது பண்ணிக்கலாம், நம்ம டைவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம், டு ரீமேரி பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே 1955ல. அதுபோல ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட்ஸ் வந்து நம்ம 1956ல ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ், பேரண்டல் ப்ராப்பர்ட்டியில ரைட்ஸ் வந்து கொடுக்கறதுக்கும் கொடுக்குது. ஸோ த டவுரி ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட் 1961, இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த கிவிங் அண்ட் டேக்கிங் டவுரி விமன், அதாவது ஒரு விமனை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ற மாதிரி அந்த டவுரி ப்ரொஹிபிஷனுக்காக ஆக்ட் போடப்பட்டிருக்கு. இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் மெசர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுபோல இம்மாரல் டிராஃபிக் ஆஃப் தி விமன் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஆக்ட் 1956ல, அதுபோல த கிரிமினல் லா அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 1981, ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்ட், த இன்டீசென்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் விமன், அதாவது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதுல வந்து ஒரு இன்டீசென்டா ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஆக்ட் வந்து 1986ல போட்டிருக்கு. இதுபோல விமன் ரிசர்வேஷன் பில் பார்த்துருக்கோம். நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணாலும் இது வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து நம்ம வந்து ரிசர்வேஷன் பில் பாஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்க்குறோம். அதுபோல அப்ப நம்ம விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ஒரு 6 பார்ப்போம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எஜுகேஷன். ஸோ வெல் டெவலப்டு எஜுகேஷன் அது அவங்களுக்கு ஒரு பேரண்டால கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும், அந்த சொசைட்டியும் கொடுத்துருக்கணும். இன்னைக்கு அது எல்லாருக்கும் அது நல்லபடியா கிடைச்சிருக்கு. தென் அது போல
ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இன்னைக்கு நிறைய வந்து யோகா அந்த மாதிரி நிறைய வந்து விமன் வந்து தன்னுடைய ஹெல்த்தை தாங்க பார்த்துக்கணும். அப்போ ஒரு செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் கிடைக்கும். அண்ட் தென் இவங்களுக்கு தேவையான ஜஸ்டிஸ் அண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, இந்த 6 பவர்ஸ் அந்த விமன்ஸ் கிடைச்சாவே இவங்க எப்படி பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா, இவங்களால ஒரு சோசியல் எம்பவர்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலா வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் எம்பவர்மெண்ட் இது எல்லாமே கிடைச்சிரும். அப்படி கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த 6S வந்து கண்டிப்பா வந்து அந்தந்த விமன் வந்து தன்னையே டெவலப் பண்ணிக்கணும். தன்னால அந்த 6 6ஐயும் நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் ரீச் த விமன் எம்பவர்மெண்ட் கான்செப்ட். ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு என்ன பண்ணலாம், எந்த மாதிரியான அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம், நம்ம இதுவரை பேசினதெல்லாம் விமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்னா இதை எப்படி அச்சீவ் பண்றது அப்படின்னு சொன்னா, சுயமா நம்மள செல்ஃப் ரிலேபிளா கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் இருக்கு, அங்கன்வாடிஸ் இருக்கு, அங்கன்வாடிஸ் நிறைய இருக்கு, கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, நிறைய மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ எனி கவர்மெண்ட்டுடைய இனிஷியேட்டிவ் படி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை ஃபாலோ பண்றப்ப ஒரு ஈஸி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அந்த பெண்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து உறுதியா இருக்கு. கவர்மெண்ட்டுடைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து நல்லா ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஸோ சரி, அப்ப இதெல்லாம் சொல்றோம், அப்ப கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாக்குற கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸையும் பார்க்கணுமா நம்ம. அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் சொல்றப்ப கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, லேக் ஆஃப் எஜுகேஷன். நிறைய வீடுகள்ல ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஆணும் இருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு குழந்தை ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கு, ஒரு ஆண் குழந்தை இருக்கு அப்படின்னா எந்த குழந்தைக்கு எந்த கல்வியை கொடுக்கறது அப்படின்னு பாக்குறப்ப, ஒரு ஆண் மகனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற கல்வி பெண் மகளுக்கு ஈக்குவலா கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா எல்லா வீடுகள்லயும் இல்ல. சில வீடுகள்ல பார்த்தோம்னா ஆம்பளை பிள்ளை படிச்சா போதும், பெண்களை கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்துருவோம். ஸோ இன்னைக்கு அந்த லேக் ஆஃப் எஜுகேஷன்ங்கிறது இன்னும் சொசைட்டில நிறைய ஃபேமிலியில இருக்கு. செகண்ட் ஒன், ட்ரெடிஷனல் வியூ லிமிட் பார்ட்டிசிபேஷன். எல்லா இடத்துலையும் ட்ரெடிஷனலா இன்னும் ஃபாலோ ட்ரெடிஷனல்ல விட்டு விலகி வரல. நான் ட்ரெடிஷனலை விட்டு நான் விலகிட்டேன் நான் அப்படின்னு சொன்னா கூட அங்க உள்ள பார்த்தா அந்த ட்ரெடிஷனல் வியூ அவங்ககிட்ட இருக்கதான் செய்யுது. ஸோ அப்ப அந்த லிமிட்டேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன்ல நீ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், பட் ஆனா அந்த பார்ட்டிசிபேஷன் எப்படி இருக்குன்னா லிமிட்டா இருக்கு. இப்போ ஒரு பொலிட்டிக்கல்ல உனக்கு எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்துட்றேன், ஸோ பொலிட்டிக்கல் சீட்டும் கொடுத்துட்றாங்க லேடிஸ்க்கு அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு பஞ்சாயத்து யூனியன் தலைவராக ஏதோ ஒரு லேடி இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பஞ்சாயத்து யூனியன் தலைவராக அந்த லேடி ஃபுல்லா வந்து ஒர்க் பண்றாங்களா அப்படின்னு கேட்டா அவங்களுக்கு பின்னாடி இருந்து ஒரு மேல் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி. ஸோ அப்ப அந்த ஒரு லிமிட் பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து இருக்கு ட்ரெடிஷ்னலி. தென் அதே போல ஃபினான்சியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் நிறைய இருக்கு லேடிஸ்க்கு. ஃபினான்சியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு பாக்குறப்ப ஒர்க்கிங் லேடியா இருக்கலாம், ஒர்க்கிங் லேடியா இருந்தா கூட அவங்களுடைய ஏடிஎம் கார்டு யார் கையில இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டினா இருக்கும். ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு எம்பவர்டு அப்படின்னு சொன்னா கூட அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஒரு ஃபேமிலி இல்ல ஃபினான்சியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு. அதுபோல ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கு. என்னதான் வெளியில போய் ஒர்க் பண்ணாங்களோ, என்னதான் அவங்கள செல்ஃபா டெவலப் பண்ணிக்கனாலும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கிறப்ப அவங்களுடைய ஃபுல் இது வந்து தன்னை மட்டும் வளர்த்து கொள்ளாமல் தன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களையும் வளர்க்கணும். அப்ப அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கிறப்ப அங்க வந்து கொஞ்சம் ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வந்து அவங்களுக்கு வந்துருது. அண்ட் தென் லோ எபிலிட்டி டு பியர் த ரிஸ்க் எடுக்க எப்பயுமே வந்து பெண்கள் வந்து கொஞ்சம் தயங்க தான் செய்யும். எல்லா பெண்களும் சொல்ல வரல, ஒரு காமனான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு பயம் இருக்கத்தான் செய்யுது. சொல்லுவாங்களா, மகாத்மா காந்தி என்ன சொன்னாரு, ஸோ வி காட் எப்ப வந்து ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஒரு லேடி ஒரு விமன் தனியா இரவு 12 மணிக்கு என்னைக்கு இந்தியால நகைகள் எல்லாம் அணிந்து கொண்டு ரோட்ல ஃப்ரீயா சுதந்திரமா நடந்து போறாங்களா, அதுதான் வந்து உண்மையான சுதந்திரம்னு சொல்லி மகாத்மா காந்தியுடைய வார்த்தை. ஸோ அந்த இன்னைக்கு அந்த ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு பெண்கள் அந்த எல்லா சொசைட்டியினுடைய அப்படி சொல்லலாம். ஸோ எப்ப இதுக்கு மேல ஒண்ணு என்னன்னா, அந்த விமன் குரூப்புக்குள்ளேயே சில கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு. ஸோ யாருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுங்கிறது இல்லாம அந்த கான்ஃபிளிக்ட் வந்து இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸா இருக்கு நம்ம விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு த்ரூ. ஸோ அப்போ சேஞ்சஸ் அப்படின்னு பாக்குறப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்ணணும், நம்மளோட பர்சனல் ஆட்டிடியூட், பர்சனல் நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். பர்சனல் நாலேஜ் என்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த ஒரே ஆங்கிள் பார்க்காம ஒரே ஆங்கிளை விட்டு மாத்தி யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னால் மட்டுமே நம்மளுடைய அந்த கெயின் வந்து நல்லபடியா இம்ப்ரூவ் ஆகும். அப்ப அந்த பர்சனல் நாலேஜை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது, அப்ப எனக்கு என்ன தேவை, எது எனக்கு தேவை, அந்த கோலை நோக்கி போகணும். அந்த கோலை நோக்கி போறப்ப நான் வந்து என்னை எம்பவர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா எம்பவர் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை, அந்த கோலை நோக்கி போறப்ப அது வந்து நம்மளுடைய பர்சனல் நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும்.
ஃபர்ஸ்ட் எதுல லேக்கிங்கா இருக்கும் அந்த லேக்கிங்கா இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பண்ணி. செகண்ட் ஒன் செல்ஃப் டிஃபைனிங் பவர். செல்ஃப் டிஃபைனிங் பவர் அப்படின்னா நான் யாரு அப்படிங்கறத நான் முதல் ரியலைஸ் பண்ணணும். என்னுடைய வீக்னஸ் என்ன, என்னுடைய குவாலிட்டிஸ் என்ன, என்னுடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன, நான் எதுல ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கேன், என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, என்னுடைய வீக்னஸ் என்ன எனக்கு தெரியணும். அதான் செல்ஃப் டிஃபைனிங் பவர். செல்ஃப் டிஃபைனிங் பவர் நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம பெர்சன்டேஜ் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா வீக்னஸை விட எதுக்கு ஃபோக்கஸ் அதிகமா கொடுக்கணும், நம்ம ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஃபோக்கஸ் கொடுக்கணும். வீக்னஸுக்கு ஃபோக்கஸ் கொடுத்தோம்னா அது வந்து இதாகாது. அப்ப ஸ்ட்ரென்த் எதுவோ அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் டிஃபைனிங் பவர் கிடைக்கும். அதே போல எல்லா இடத்துலயும் அத்தான்டிசிட்டி இருக்கணும். அத்தான்டிசிட்டி மீன் ஒரிஜினாலிட்டி. ஒரிஜினாலிட்டியோட இருக்கணும். எங்கேயுமே சுயமாக இருக்க வேண்டும். நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நமக்கு வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா முகத்துல வந்து ஒரு இது மாதிரி போட்டுக்கிறோம், ஒரு கவர் போட்டுக்கிறோம், ஒரு முகமூடி போட்டுக்கிறோம். இங்க ஒரு முகமூடி அங்க ஒரு முகமூடி அப்படிங்கிறது இல்லாம என்னுடைய ஒரிஜினாலிட்டி நான் இப்படித்தான், நான் இப்படி இருக்கணும். அதே போல கிரியேட்டிவிட்டி. எதையுமே அப்படியே செய்யாம ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியோட வித்தியாசமா யூனிக்கா. ஸோ அந்த யூனிக் ப்ரெசன்டேஷன் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்கிற திறமைகளை வெளியில கொண்டு வர்றதா இருக்கணும். அந்த கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் தென் பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த். முதல்ல உடம்பு முக்கியம், ஹெல்த் முக்கியம். அந்த ஹெல்த்தை வந்து நம்ம வந்து எந்த இடத்துலையும் ஒரு விட்டு கொடுக்காம எவ்வளவு அழகா அந்த பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கணுமோ அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கணும். என்னுடைய உடம்பு இந்த இது சம்மந்தப்பட்டது, இதற்கு நான் இந்த மாதிரி ஆகாரம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், நான் டெய்லி யோகா பண்ணணும், வயிறு எது தேவை, பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் மெயினா அதுதான். சுவர் இருந்தால்தான் சுத்திரம் எழுத முடியும்னு சொல்லுவோம். அப்ப பிசிக்கலா நான் ஸ்ட்ரென்த் ஆகணும். அண்ட் தென் ஈக்குவாலிட்டி. எல்லாரையும் சமமா பார்க்க கத்துக்கணும். முதல்ல எனக்கு எது தேவை என்று நான் நினைக்கிறேனோ அதை நான் ஆக வேண்டும். அப்ப ஈக்குவாலிட்டி எங்க இருந்து வரணும், இங்க நம்மகிட்ட இருந்தே வரணும். அப்ப நம்ம ஈக்குவலா எல்லாரும் நினைச்சு பார்க்கணும். அதுபோல மியூச்சுவாலிட்டி இன் ரிலேஷன்ஷிப்ல குடுக்கல், அதாவது மியூச்சுவலா இருக்கணும். ஒரு அன்பை பகிர்வது கூட கொடுத்து கொண்டே இருக்கக்கூடாது, கொடுக்கணும் பெறணும். மியூச்சுவாலிட்டி இருக்க வேண்டும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப். தென் எக்கனாமிக் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டிபெண்டா இருக்காம இண்டிபெண்டா, மெயினா எக்கனாமிக்கலி இண்டிபெண்டா இருக்கும். இன்னைக்கும் கையில ஒரு இது நான் எக்கனாமிக்கலி நான் வந்து நல்ல ஸ்ட்ரென்தனா இருக்கேன் அப்படின்னாவே அதனுடைய நட உட பேச்சு எல்லாமே வித்தியாசமா இருக்கும். ஸோ அப்ப அந்த டிபெண்ட் அங்க இல்லாம இண்டிபெண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா எக்கனாமிக்கலி இட் வில் அச்சீவ் எ லாட் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடும். ஸோ எக்கனாமிக்கலி பேசிக்கா கொஞ்சம் இண்டிபெண்டா இருக்கணும். அண்ட் தென் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் அப்ரஷன். எங்கேயாவது ஒரு அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை அப்ரஸ் பண்றாங்க நம்மள அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல எப்படி எந்திரிச்சு வரணும். பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி விதை, அந்த குட்டி விதை எவ்வளவு போராடி அந்த மண்ணோ பாறையோ அதெல்லாம் தாண்டி அதுக்கு மேல அழகா ஒரு செடியா வருது. அப்ப அந்த போராட்டம், அந்த விதைக்கு இருக்கின்ற போராட்டம், அந்த விதைக்கு என்ன இருந்தது, நான் வெளியில வரணும், நான் ஒரு மரமாக ஆகணும் அப்படின்னு அந்த விதைக்கு இருக்கிற மாதிரி நம்ம உள்ள வரணும். அந்த பொட்டன்ஷியல் உள்ள இருக்கு, எனக்கு இருக்கு, அந்த பொட்டன்ஷியலை வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அழகா அந்த ஒரு அப்ரஷன்ல இருந்து நீங்கி ஒரு ஃப்ரீடமா செயல்படணும். அப்ப பொலிட்டிக்கல் பவர் இதுக்கு நமக்கு சொசைட்டில ஓட்டிங் பவர் மட்டும் இல்லாம ஈக்குவலா பார்ட்டிசிபேட் பண்ற மாதிரி எல்லா விதமான பொலிட்டிக்கல் பவர் நமக்கு இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு வீட்டுல அந்த பவர் எல்லாமே நமக்கு ஆரம்பிச்சிச்சு. நாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா சொசைட்டி என்ன செஞ்சிடும் சொன்னோம்னா நமக்குரிய அந்த பவர்ஸ் வந்து நல்லா வந்து கிடைச்சிடும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு சேஞ்சஸ், ஒரு எம்பவர்டு விமன் அப்படின்னு பாக்குறப்ப இதெல்லாமே நம்ம வந்து பாக்குறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். இன்னைக்கு நிறைய யுஎன்ஓவை என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா நிறைய விமன் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் மாதிரி பேஸ் பண்ணி நிறைய போட்டிருக்காங்க. அது ஒரு செட் ஆஃப் கோல்ஸ் வந்து நம்ம யுஎன்ஓ வந்து போட்டிருக்கு, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 17 கோல்ஸ். அவுட் ஆஃப் த 17 the 14th கோல் என்ன சொல்லுதுன்னா was to allow access to education for all people alike. A large effort has been made to include women in schools to better their education. So அந்த 14th கோலே வந்து எஜுகேஷனை பத்தி சொல்லுது. அதுபோல 5th goal focuses on empowering women and girls to achieve the gender equality through equal access
டு வேரியஸ் டைப் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன்னைக்கு வேர்ல்டில் இருக்க எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ், அந்த ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி ஃபார் ஈக்குவல் அக்சஸ் இருக்கணும். ஹெல்த் கேரா இருக்கட்டும், எஜுகேஷனா இருக்கட்டும், ஒர்க்கா இருக்கட்டும், ஹெல்த் கேரா இருக்கட்டும், எனிவே அந்த 5th கோல் வந்து அழகா ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி பத்தி சொல்லியிருக்கு. ஸோ இன்னும் இது மாதிரி நிறைய ஒரு நான் ப்ராஃபிட்டபிள் நிறைய இந்த எம்பவர் விமனுக்காக சொல்லியிருக்கு. ஷி ஷுட் ரன் கேர்ள்ஸ் நாட் ப்ரைட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து அந்த இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதோடைய டைட்டில். த மஹலா ஃபண்டு, அந்த டிஃபென்ஸ் விமன் இன் டிஃபென்ஸ், விமன் ஃபார் விமன் இன்டர்நேஷனல், அதோட எவ்ரி மதர், இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து யுஎன்ஓ லெவல்லையும் வந்து வேர்ல்டு லெவல்ல வந்து ஒரு விமன் எம்பவர்மெண்ட்டை எந்த மாதிரி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கறதுக்காக போடப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ அப்போ இப்போ கேர்ள்ஸ் நாட் பிரைட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒன்று கேர்ள்ஸ் நாட் ப்ரைடுங்கிறது வந்து குளோபல் லெவலில் வந்து இது வந்து சொல்கிறாங்க. ஏன்னா சைல்டு மேரேஜை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் நிறைய என்ஜிஓஸ்லாம் பண்ணு இந்த மிஷன் வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம்னா சைல்டு மேரேஜை வந்து த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்டு வந்து எண்டிங் கொண்டு வரணும். எப்படி போலியோவே இல்லாத வாழ்க்கை இன்னைக்கு இருக்கோ அது மாதிரி ஒரு சைல்டு மேரேஜுங்கிறது இல்லைங்கிறத கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக சைல்டு நாட் பிரைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷன் எதுக்காக அப்படின்னா the elders to enable the small groups from around the world to address the common issue. இன்னைக்கு ஏர்லி மேரேஜ்ங்கிறது ரொம்ப பெரிய காமன் இஷ்யூவா இருக்கு. ஸோ அந்த காமன் இஷ்யூஸை வந்து இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதில் 85 கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு என்ட்ரி பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து ராட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்து இதில் வந்து இந்த ஸ்கீமுக்குள்ள வந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ கேர்ள்ஸ் நாட் பிரைடு வந்து ஒரு இன்க்ளூட் த எண்டிங் சைல்டு மேரேஜ், அதுக்காக சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டை 2030க்குள்ள 2030 அதான் வந்து சைல்டு மேரேஜ் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும்ங்கிறதுக்காக அந்த கோலில் வந்து போட்டிருக்காங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸாக. அப்போ இது போல் ஆக்ட் நம்ம பார்த்தோம், ஆல்ரெடி நான் ஆக்ட் சொன்னேன், இந்து மேரேஜ், இது எல்லாமே இந்த ஆக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட்ஸ்க்காக விமனுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காக கவர்மெண்ட் எடுத்த இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். தென் ஃபைனலி வி கன்க்ளூட் விமன் இன்னைக்கு ஹாஃப் ஆஃப் த வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் என்னவா இருக்குன்னா விமன் தான். ஸோ விமன் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி எங்க எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. அன்டில் விமன் are given the same opportunity that men are, entire societies will be designed. அது சொசைட்டியே மாறி டு பெர்ஃபார்ம் அந்த ஒரு பொட்டன்ஷியல் வந்து மாறிடுறதுனால இன்னைக்கு வந்து ஒரு சோசியல் லெவல்ல இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆட்டிடியூடா நம்ம பார்க்குறோம். இது வந்து மாறணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஸோ ட்ரீம் ஆஃப் விமன் எம்பவர்மெண்ட் எப்போ ஃபுல்ஃபில் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபேமிலியில வரணும், ஒரு பேசிக் யூனிட்டான ஃபேமிலியில இருந்து வெளியில வரணும். பேசிக் யூனிட் ஆஃப் ஃபேமிலியில ஒரு எம்பவர்மெண்ட் கிடைச்சது அப்படின்னா ஒரு சொசைட்டிலேயே வந்து நமக்கு வந்து எம்பவர்மெண்ட் வந்து கிடைச்சிரும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஏன்னா இந்தியா வந்து எனாக்டட் மெனி கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கு, லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு எம்பவர்மெண்ட் விமன். இதெல்லாம் நிறைய டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் கொடுத்துருக்கு, எஸ்பெஷலி ஃபார் விமனுக்கே கொடுத்துருக்கு, நிறைய லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பெட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக. ஸோ அப்போ இந்த மெசர்ஸ் எல்லாம் டேக் பண்ணுறதுக்குன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் அவுட்கம்ஸ் ரிலேட்டிவ் டு த விமன் ப்ராப்ளம்ஸ்க்காக வரணும். பட் பொசிஷன் அப்படின்னு கண்ட்ரி வந்து ஸ்டில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் டிசைடாக தான் இருக்கு. ஸோ டாப் ப்ரியாரிட்டி யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவர் நம்ம ஓன் டெவலப்மெண்ட், அவர் டெவலப்மெண்டல் இம்ப்ரூவிங் த ஃபீமேல் லிட்ரஸி அண்ட் கிரியேட்டிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் கேப்பபிலிட்டி அமங் த விமன். தென் அதாவது ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு கிளாஸ் சீலிங் இல்லாம அந்த ஒரு பேரியர் இல்லாம எல்லாமே எல்லாருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப அட் ஆல் லெவல்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சாரி டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாம கொடுக்கப்படணும். அப்பதான் அந்த பொட்டன்ஷியல் வந்து மென்னுடைய பொட்டன்ஷியல் மாதிரி விமனும் வந்து தன்னால என்ன பண்ணலாம், அவங்களுடைய ரைசிங் வந்து அபோவ் ஆகும் அப்படின்ட்டு பார்க்குறோம். அப்ப சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னதான், that nation which does not respect women will never become great. So now and nor will never in future, and in pursuit of making India a great nation, let us think towards giving women their much deserving statusல இருந்து என்னைக்கு வந்து மாறணும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ எம்பவர்டு விமன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லி முடிக்கலாம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின். Yeah, that during the lecture
the madam, the guest speaker, has covered various insights about the women empowerment during the early Vedic period, medieval period, modern periods. She has also concluded that gender equality is to be eliminated, so that give rights for women in every domain for their uh, development as well as empowerment. So now the floor is open to the participants. If you have any questions, you can interact with the resource person for a few minutes. Any questions? Anyone? I think no questions from the participants, madam. We are delighted to listen your lecture. We thank you for your enlightening lecture for this auspicious World International Women's Day. The webinar being conducted by the IGNOU Regional Center Madurai. IGNOU in its over the period of 40 years journey, IGNOU has evolved in many domains that it has achieved various accolades also in the international level. IGNOU is also extensively contributing to the women empowerment. As we are noticing in the last over a period of decades, many people that women learners are taking part in the IGNOU programs. They are in the field also. They are excelling very well. That they are placed in the various the even in the international arena also. They are getting a good employment, and they in the public field also. Many people. Even in the cinema actors also, the famous people are the past learners of IGNOU. So, yeah, IGNOU is one of the premier institution of higher learning, is actively contributing for the women empowerment and their rights. Now there is one raising of hand from Assistant Registrar RC Madurai. You would like to ask a question. Dr. Mr. Elam Barigi. Please. Sir, I would like to share a few things on this occasion. I'm audible, sir. Yes. Yes. Continue. Good morning, everyone. Today, on the occasion of International Women's Day 2025, I extend my heartfelt wishes to all the incredible women who inspire, lead, and contribute to society every day. Happy Women's Day. Women's empowerment is not just about equality. It is about recognizing the strength, intelligence, and resilience that women bring to the world. True empowerment starts with education, respect, and equal opportunities. When women rise, families thrive, societies develop, and nations prosper. As the great Tamil poet Bharatiyar said, பெண்கள் விடுதலை பெற்றால் உலகம் விடுதலை பெறும். When women are liberated, the world will be liberated. ஒரு குழந்தையை கல்வி கற்பிக்கிறீர்கள் என்றால் ஒருவரை மட்டும் கல்வி கற்றீர்கள். ஆனால் ஒரு பெண்ணை கல்வி கற்பிக்கிறீர்கள் என்றால் ஒரு தலைமுறையை கல்வி கற்றது. If you educate a man, you educate one person. But if you educate a woman, you educate a whole generation. As the Tamil proverb goes, ஒரு பொறியாளன் தன்னை மட்டுமே உருவாக்குவார், ஆனால் ஒரு பெண் சமுதாயத்தையே உருவாக்குவாள். A man built himself, but woman builds the society. Let us all commit to supporting, encouraging, and uplifting the women around us.
Because when you empower a woman, you empower a whole generation. Once again, happy Women's Day 2025. Let us continue to empower, inspire, and uplift one another. Thank you. Yes, madam, we are now in the concluding part. We extend our utmost thanks to you for delivering this lecture in today's webinar. We also thankful to every one of you for participating in this August webinar. We thank every one of you. Thank you, madam. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you very Thank much. you, sir.